حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی با آواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال چل رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھون چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کی عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر غصیلا، پیشہ باز نتین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت، عمر 26 سال۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حمر کعبہ کے نزدیک ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال کا خیال تھا کہ وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت تحمل سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے فرمایا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال نے چولہے پر دیگچا رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تگڑا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غصیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلا گیا، میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکایک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی افریت داخل ہو گیا ہو۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا
और जिन्हें वो भिखारी समझ रहे थे। ये मक्के के दरमियाने दर्जे के ताजर थे, नईम बिन अब्दुल्ला, जो कुछ अरसा पहले मुसलमान हो चुके थे मगर उसका ऐलान नहीं किया था। वो दरवाजे से दाखिल होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए और उन्हें उस नौजवान से मुलाकात का माजरा सुनाया। कहने लगे, मैंने बाहर गली में उसको हाथ में तलवार लिए इधर आते देखा तो पूछा कि तलवार क्यों मैदान से निकाल रखी है। उसने जवाब दिया, उसको कत्ल करने के लिए जिसने कुरैश में तफरका डाल रखा है। मैंने कहा, पहले अपने घर की तो खबर लो। उस पर वो निहायत गजबनाक होकर पूछने लगा, कौन से घर की? मैं अपने मुसलमान साथियों का राज फाश नहीं करना चाहता था मगर उस सूरत हाल में मुझे कुछ ना सूझा। मैंने कह दिया, अपनी बहन और बहनोई की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ला चुके हैं। ये सुनते ही उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने मुझे झिझोड़ कर परे किया और अपनी बहन के घर की तरफ मुड़ गया। शदीद इश्तियाल के आलम में वो चीखता चिल्लाता और अपनी बहन के कत्ल की धमकियां देता हुआ वापस चला गया। अल्लाह उन दोनों मियाँ बीवी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। उस नौजवान के इसी इश्तियाल का मुजाहिरा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दूर से देखा था। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हो की रुदाद सुनकर सब मुसलमान अपने साथियों की खैरियत की दुआएं मांग रहे थे कि इतने में बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खिड़की से देखा वो नौजवान दोबारा चला आ रहा था। खिंची हुई तलवार अब भी उसके हाथ में थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भागकर दरवाजा बंद कर दिया और चटखनी लगा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया। वो फौरन उठ खड़े हुए और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहने लगे, दरवाजा क्यों बंद कर दिया बिलाल? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, वो फिर आ रहा है तलवार लहराता हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को खामोश निगाहों से देखा और फरमाया, पैगंबर का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। अल्लाह से डरो बिलाल और दरवाजा खोल दो। ये कहकर वो कमरे के वस्त में जाकर खड़े हो गए। सारे सहाबी भी उनके साथ ही उठ खड़े हुए। हस्बे हुक्म बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजा खोलने के लिए पहुंचे ही थे कि बाहर से दस्तक सुनाई थी। नौजवान तलवार के दस्ते से दरवाजा खटखटा रहा था। हजरत बिलाल ने फौरन दरवाजा खोल दिया। अब जो मुसलमानों ने देखा उस पर आज तक यकीन ना आया। वो झुककर दरवाजे में दाखिल हुआ। उसके अंदर कदम रखते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उसका दामन झटक कर उससे पूछा, किस इरादे से आए हो तुम? सारी कायनात की कुव्वत सिमट आई थी इस मुख्तसिर से सवाल में। नौजवान सर से लेकर पांव तक लरस गया। उसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और देखता रहा। फिर पीछे खड़े हाजिरीन की तरफ देखा और देखता रहा। उसके बाद उसने नजरें नीची कर ली और अपनी तलवार को देखता रहा। उसके अंदर एक हिजान बरपा था, एक लावा था जो फट पड़ने के लिए तैयार था। सब सहाबा की नजरें उस पर जमी थी। यकायक उसने तलवार हाथ से गिरा दी और कहने लगा, मैं ऐलान करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये सुनते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथ मिलकर सहाबा कराम ने इतने जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि अबू कबीस की चट्टानें गूंज उठी। जानते हैं वो नौजवान कौन था? ये नौजवान वो था जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था। ये मुरादे रसूल थे जिनके नाम से आज भी कुफर को लर्जा चढ़ जाता है। ये हजरत उमर फारूक बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जिन्होंने 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।